الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور اس بات کو بھی مانا جاتا ہے کہ وفات کا دن ہے۔ تو غمگین بھی ہوئیے اور خوشی بھی منائیے، دونوں ہی معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ کیا انہوں نے دنیا سے، اور اسی دن آپ کی ولادت ہوئی۔ تو ہمیں عہد کرنا چاہیے اور گارنٹی لینا چاہیے کہ ہم دائس پہ موجود تمام زندہ لوگوں کو میرا سلام۔ میں زندہ لفظ کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت ڈھیر لوگ یہاں موجود ہیں جن کا فردن فردن نام لینا وہ ایک طویل فہرست ہے اس کی۔ صرف یوں سمجھیے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈائس پہ، یہ شہر کے اہم شخصیات میں ان کا شمار ہے۔ صرف رحمانیہ کی یہ سیرت ہے شاید، ایک سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج رحمانیہ کی سیرت یہ ہے کہ اس ڈائس پہ تمام ایسے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے جو واقعی قابل تعریف ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ڈر ڈر کے آ گئے ہیں، ان کو بلایا گیا، اور جن لوگوں نے مائک پہ تقریر فرمائی بہت شاندار، بہت عمدہ، بہت بہتر۔ لفظ زندہ میں نے اس لیے کہا کہ جو زندہ ہے وہی پازیٹیو ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو نگیٹیوٹی کی بات کریں، یعنی منفی بات کریں، مثبت بات کرنا چاہیے۔ مثبت باتیں کرنے والے ہی اصل سیرت کا جو ہے صحیح فارمولہ بتاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم قومی یکجہتی کا جو بھی پروگرام جتنا بھی ہوا، اس میں جس کام میں ہمیں دلچسپی ہوتی ہے اس میں میں یہ کہہ کے پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ باقی تمام جو ریفرنسز جڑے ہوتے ہیں اخلاقیات کے، اس سے اپنے کو درکنار کر لیتے ہیں۔ سیرت پر اور قومی یکجہتی دونوں کو اگر ملایا جائے تو ایک ہی بات نکلے گی، اور وہ یہ ہے کہ صلح رحمی کریے اور آپس میں مل جل کر رہیے۔ قومی یکجہتی کا جو منعقد ہوتا ہے پروگرام وغیرہ، اس میں تمام مذاہب کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی اور تمام ایسے جو بولنے والے ہوتے ہیں جن کو بولنے کا فن حاصل ہے۔ مجھ سے پہلے جو لوگ بول کے گئے ہیں اس سے اچھا بولتے بھی ہیں اور آپ اچھا سنتے بھی ہیں۔ سیرت پر اور قومی یکجہتی پر جو لوگ اپنی اپنی بات کو رکھ کے گئے ہیں، وہ سب سے اہم بات ہوتی ہے سیرت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو بیان ہوتا ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سائنس ہے۔ یہ بات دماغ میں تمام لوگوں کو بیٹھا لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سائنس ہے۔ آپ کی ہر بات میں ایک لاجک تھی، ایک فلسفہ شامل تھا۔ وہ جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آج اس زمانے میں پوری طریقے سے وہ لاگو ہے۔
करने में ही खुशी है, ये बात बताई गई। हिंदी में उसको कहेंगे कि उपलब्धियां प्राप्त करने में कोई खुशी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो पुरुषोत्तम राम को राम सेतु बनाने की कोई जरूरत न पड़ती। सुपर नेचुरल पावर थे और एक इशारा करते तो पुल बन जाता। लेकिन ये बताया गया कि कर्म करिए, काम करिए, काम करने में ही खुशी है। सिमिलरली ये बात बताई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुजाहिदा और मशक्कत का हमको दर्स दिया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, बहुत बार ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते थे तो वही नाज़िल हो जाती थी। तो बात जगह पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बचाया, हुआ वो तरावी हो 20 रकात। 20 रकात तरावी फर्ज हो सकती थी, लेकिन उम्मत को बचाया कि फर्ज न हो। बात जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुशाहिदे को इतना कवी किया कि आज हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर नहीं रहे। मैं कौमी यकजहती के जो प्रोग्राम होते हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि क्या ये खुशगवार माहौल इस मंच तक ही कायम रहेगा कि आगे इस तकरीर को सुनने के बाद उस पर अमल भी होगा। उम्मन ये देखा जाता है कि हम जब निकाह सेरेमनी में खड़े होते हैं या तदफीन के वक्त किसी की कब्र पर मिट्टी देने जाते हैं या अपनी दिलचस्पी के लिए, वहीं पे पूरा दम लगा देते हैं मुस्लिम होने का। तो पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि हमारे आपके घर में जो इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को अगर आप खत्म करते हैं तो सबसे बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है ये। लेकिन मुझे यकीन है कि 90 या 95% ऐसे घर होंगे जहां इख्तिलाफात चल रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा मसला आता है अहम जिद का। अगर हम अपने होंठ से, अपने लब से शिकायत हटा दें और जिद हटा दें तो सारे मामलात हमवार हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। लेकिन लबों पे शिकायत हर शख्स के होती है। हमको क्यों नहीं बुलाया, हमको पूछा नहीं, हमको खाने पे नहीं बुलाया, हमको विद फैमिली नहीं बुलाया शादी में। तमाम ऐसी चीजें हैं जो मैं मिसाल दे रहा हूं। वो सीरत, यही सीरत है। हम शादी में जाते हैं, किसी की शादी लगाते हैं तो 4-5 लोग लड़की देखने जाते हैं। उसमें औरतें भी शामिल होती हैं, मर्द भी होते हैं, और लड़की के यहाँ नाश्ता करते हैं खूब चमके, और उसके बाद घर आके उसकी डिफिशियंसी बताते हैं, कमी बताते हैं। कमी आप किसकी निकाल रहे हो? इनडायरेक्टली आप खुदा को कह रहे हो, क्योंकि सूरत उसने बनाया है। भैया वो के बाल लंबे नहीं थे, उसकी सूरत ऐसी थी, तो आप किसको कह रहे हो? आप गुनाहगार हो रहे हो। शादी का मामला बहुत ही आसान और सादा होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि शादियों में एक मेला लगता है। कौन सी सीरत है ये? आप कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बयान करिए, क्या बयान किया जाए? एक मेला लगाते हैं शादियों में, और जिनके घर में शादी होती है साहब, वो
बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है भीड़ में कि उससे मिल ले, पहचानना मुश्किल होता है एक दूसरे को। तो आप पहले तो मुस्तहकम हो जाइए। एक यहूदी ने आप हज़रत उमर को ये बदुआ दी थी, जब बैतुल मुक़द्दस की चाबी एक बार हज़रत उमर को मिल गई थी, लेकिन उसने चाबी देते हुए ये कहा कि जाइए, हम लोग ऐसा कर देंगे कि आपके अंदर से मुशाहिदा और मशक्क़त छीन लेंगे और आप समझेंगे कि हम ऐन दीन के हिसाब से काम कर रहे हैं और तौबा भी नहीं करेंगे। तो हम सीरत पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, बयान करते हैं, लेकिन सीरत पर अमल कौन कर रहा है? कोई अमल नहीं कर रहा है। 1% आज होगा कोई जो अमल कर रहा है। उसके मतलब की बात होती है तो कहता है कि ये हुजूर की सुन्नत है, बाकी सुन्नत वो भूल जाता। पहले तो इस्लाह करिए वालिदैन की। वालिदैन सबसे बड़े मुजरिम हैं जो सीरत पर अपने बच्चों को कोई तालीम नहीं देते, कोई किसी तरह की तालीम नहीं देते। कॉन्वेंट स्कूल में चला रहा हूँ, बहुत जगह है मेरा, इवन फॉरेन में भी है मेरा। कॉन्वेंट स्कूल की बस का जो टाइम होता है उसके लिए बच्चों को माँ बाप जगाते हैं कि बस का टाइम हो गया है चलो, लेकिन फजीर के लिए नहीं उठाते। कौन सी सीरत है ये सीरत है ही नहीं। आप फजीर में नहीं उठा रहे हो और 7:15 बजे वाली बस के लिए उठा रहे हो। तो पहले तो आप अपने को साफ कर लो। जिस्मानी नजासत का कोई मतलब अल्लाह के नजदीक नहीं है। आप अगर नजीस है जिस्मानी, उसका कोई मतलब नहीं है। दिल की नजासत इंपॉर्टेंट है, अहमियत रखती है। अगर आपका दिल नजीस है तो आप पूरी तरीके से बेकार है। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह की बात तो उलमा करते हैं, मौलवी करते हैं, मुफ्ती कर देते हैं। हुकूकुल्लाह की बात अगर हम आपसे कहें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तो ये कौन सी नई बात आप बताएंगे हमको? हुकूकुल इबाद की बात नहीं करेंगे, सीरत पर नहीं जाएंगे। एक मेहमान आ गया आपके घर में तो आप सोचेंगे कि ये आ गया, मुझे निकलना था। सीरत ये है कि अगर आप मेहमान आ गया और आपके घर से वो जाएगा जब, तो मुसीबतों को लेके निकलेगा, ये सीरत है। तो सीरत पर जो बयानबाजी होती है उसकी ताजगी ता क़यामत रहना चाहिए, ना कि उस फंक्शन तक महदूद रखिए आप कि आप ये फंक्शन हो गया, आप बराए जिम्मा होगा कि आप मदह सहाबा सुन लिया, सीरत पे तकरीर सुन लिया, नमाज पढ़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपका इखलाक क्या था। इखलाकियात पर जीरो। तो मैं आप तमाम लोगों को अपनी तरफ से ये दर्स देता हूँ कि अगर आप सही में सीरत पर कायम रहना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि आपने खुद कहा है और आप बैकफुट पर हैं। सारे मुस्लिम बैकफुट पर हैं। लंबी बातें, बुखराती, खून उबलना जरा जरा बात पर, कौन सी सीरत है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो पहले आप अपना मुशाहिदा कवी कर लें और मुजाहिदा और मशक्क़त करने की आदत डालिए। लाट साहिबी की जिंदगी खत्म कर दीजिए। सुबह उठिए, फजीर के लिए बच्चों को भी उठाइए। उसी तरह हमने देखा है कि मजहबी रहनुमा जो होते हैं और सियासतदान सब हमको डरा के रखे हैं। सारे लोग डरा के रखे, जरा जरा बात पे डरा देते। वजू ऐसे करो, कपड़ा ऐसे होना चाहिए, ये सब पूछेगा नहीं अल्लाह ताला।
آپ کا مصلح، آپ کا قرآن، آپ کی جو ہے تمام اچھائیاں وہ جو ہے وہ پڑی رہیں گی، اس پر نگاہ نہیں جائے گی خدا کی. حقوق العباد کی بات کی جائے گی وہاں پہ. آپ کا برتاؤ، آپ کا اخلاق، آپ کا رہن سہن، آپ نے اپنے بچوں کو تربیت کیا دیا، بات اس کی ہوگی. لین دین کی بات ہوگی، حق مارنے کی بات ہوگی، ادھار لے کے چپ بیٹھ جانا گھر بات ہوگی. یہ بات ہوگی. بات اس کی ہوگی نہیں کہ تو 5 وقت نماز پڑھے رہے ہوگی نا. بتاؤ، پہلے یہ بات ہوگی، اخلاق کی بات ہوگی. تو ہم آپ جو ہے سفید کپڑا پہن کے جو کیٹ واک کر کے نکلتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، اب وہ کام نہیں آئے گی. جنت الفردوس لگا لیا تھا، آپ کہا جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کا حقوق العباد زیرو، کچھ نہیں کام آئے گا. یاد رکھیے ہم لوگ غفلت میں ہیں اور تاریخ میں ہیں، گہری تاریکی میں زندہ ہیں، اور اس کے بعد یہ الزام لگاتے ہیں سرکار پر کہ آپ مسلمانوں کا کچھ ہو نہیں رہا ہے. آپ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کہاں کھڑے ہو. اپنے گھر میں لڑائی کر رہے ہو، محلے میں لڑائی کر رہے ہو، ایک دوسرے کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، شکل نہیں دیکھنا چاہتے، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، جائیداد کے لیے لڑ رہے ہیں، مقدمے بازی ہو رہی ہے. تو کون سی سیرت آپ کر رہے ہیں؟ یہ فنکشن کر کے آپ کمال تھوڑی کریں گے. اس لیے میری التجا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے یہ تازگی کی قومی یکجہتی کا جو آپس میں محبت ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی. اب اگر آپ ہندو کی بات کریے، معافی چاہوں گا طویل ہو رہی ہے بات. ہندوز کے پاس جیسے ابھی ڈاکٹر سرفراز صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم کو قریب تو جاؤ، ان کے قریب جائیے. ابھی سہارنپور میں پچھلے سال جب رام نومی کا جلوس نکلا تو وہاں کے مسلم لوگوں نے راستے میں شربت کی دکانیں لگائی تھی. کچھ برا نہیں، کچھ بھی نہیں برا. آپ کو بتا دیں بہت سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی جو سورہ نازل ہوئی، بعض لوگوں کو یہ اختلاف ہے کہ وہ 2 وجہ سے لاگو. ایک تو ابو لہب کی لڑکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی کہ وہ طلاق ہوگا. دوسرے یہ کہ ابو لہب پریشان کرتا تھا. تو میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام لوگ پہلے قریب تو جاؤ. قریب نہیں جاتے اور ہوٹل میں آپ سپا چوراہا، اٹالہ مسجد، بڑی مسجد، سبزی منڈی. صرف یہ پازیٹیو تنقید ہے، معافی چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ بہت تنقید کرتے ہیں. آپ وہاں گن لیجئے 100 لوگوں میں 90 مسلم ملیں گے اور بلا وجہ ملیں گے بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی کام نہیں رہتا اور سیدھا وہ بین الاقوامی مسئلے پہ بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل مدے پہ بات کریں گے اور ان کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے. ایک صاحب ابھی بہت جلدی ہم سے کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے اتحاد میں نہیں ہے، متحد نہیں ہے. ہم کہا یار تو اپنے بھائی سے 4 سال سے نہ بول رہے ہو، وہ کون سا تم متحد والا جو ہے اعلان فرما رہے ہو؟ تو پہلے بھائی صلح رحمی کرنا سیکھیے، جھکیے، نرمی لائیے. یہی سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ساری بات آپ جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. بات بہت لمبی ہے، میں کتنی بات بتاؤں آپ کو. ایک لفظ میں یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور زندہ ہی رہیے، مرے نہ رہیے. اور زندہ لوگوں کو سلام کریے. جا کے قبروں پہ مردوں کو سلام کرنے سے اچھا ہے کہ پہلے زندہ لوگوں کو کریے. 40واں کرنے سے اچھا ہے دوسرے کے کھلائے دو. لیکن یہ چیز ہوگی نہیں. تدفین کے وقت بڑی زبردست درس ہوتا ہے اخلاقیات پر. اب یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ، مٹی دینے کے بعد کام کرتا. بائی دا وے، قومی یکجہتی کانفرنس
सरबराह और कुल्लहुम आरिफ साहब, शहनवाज साहब और दीगर इसमें जो सरबराही कर रहे हैं, इन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया। पहली मर्तबा मैंने इस कौमी एकजहती प्रोग्राम में अपनी शमूलियत दिखाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि ये 12 रबीउल अव्वल की तरह मनाया जाता है। 12 रबीउल अव्वल पर आपको एक जुमला मैं बता दूं कि बाज़ जगह भी आप अजीब सी बात सोचेंगे। 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और इस बात को भी माना जाता है कि वफात का दिन है। तो गमगीन भी होइए और खुशी भी मनाइए, दोनों ही मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा किया उन्होंने दुनिया से और उसी दिन आपकी विलादत हुई। तो हमें अहद करना चाहिए और गारंटी लेना चाहिए कि हम अपने मामलात को बहुत अच्छा रखेंगे। आखिरत बनाइए, आखिरत ही बेहतर है। हम यहाँ पे परदेश में हैं, ये दुनिया एक धोखा है, इस धोखे में पड़िएगा मत। हम जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, मुझे एहसास होता है कि सब बेकार है, सुकून ही नहीं है, सुकून है ही नहीं। कहते हैं बहुत से लोग कि हमारी लड़की या हमारा लड़का डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन का सबसे अच्छा इलाज है नमाज, कुरान। वो करते नहीं हैं, आप दौड़ दौड़ के जो है बाबा लोग के पास और साइकिलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। सबका हाल है, वो जरूरी चीजें वो नहीं करते। इसी के साथ ही मैं अपनी बात बहुत तवील हो जाएगी, बहुत सी बातें थी। डॉक्टर शकील साहब और इनको गर्दन घुमाने में थोड़ा तकलीफ है, अब पता नहीं है कि ना है, हम लोग के दिखावत हैं कि का, वो शायद आपके सामने अपनी बात रखेंगे। हलीम साहब जो हैं, इनको मैं फेसबुक पे बहुत देखता हूँ, लखनऊ में ये बहुत सरगर्म है, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं ये। असल में सहाफ़ियों से भी बड़ा डर लगता है, कब का लिख दें। अच्छा तो ये बताए रहे हो, लिख दिया। तो इसमें ये भी है सहाफ़ी और सामने इम्तियाज़ नदवी साहब, ये भी सहाफ़ी हैं। सहाफ़त से डर लगता है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।